کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار ارب و جم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ ملک کی موجودہ صورتحال آپ کے پیش نظر ہے۔ وطن جو ہے وہ ایک گھر کی مانند ہوتا ہے، اور گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس گھر کی ہر لحاظ کے ساتھ حفاظت کرے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے من میں وطن کی محبت نہیں، وہ اپنے ایمان کا احتساب کرے، کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ وطن کی محبت کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اگر دل میں وطن کی محبت ہے، تڑپ ہے، پھڑک ہے، تو سمجھیں کہ دل میں ایمان بھی ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے، جو اسلام ہے نا، اسلام جو ہے یہ لڑائی جھگڑے کی ترغیب نہیں دیتا عام حالات میں، ٹھیک ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ دنیا کے سچے ترین انسان نے فرمایا قام فی الناس خطیبا، کہ آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور واعظ فرمانے لگے، اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن کے ساتھ لڑائی کی خواہش نہ رکھو، اس کی لڑائی کی تمنا مت کرو۔ کیا مطلب؟ کہ لڑائی میں پہل نہ کرو۔ سمجھے لے سیدھا قرآن پاک جو ترجمہ پڑھو گے یا حدیث پڑھو گے نا تو تمہیں سمجھ نہیں آنی۔ ڈرنا ہی نہیں، بہ جاؤ، میزائل چھوڑے رہے بہ جاؤ، ڈرون ہو رہے نے بہ جاؤ، نہیں۔ ولا تتمنوا لقاء العدو، تمنا نہیں کرنی کہ اسی لڑیے، تمنا نہیں کرنی، خواہش نہیں کرنی، ڈیزائر نہیں کرنی، ولنگ نہیں کرنی، جان کے نہیں کم کرنا، پہلے لڑائی چ نہیں کرنی۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، اگر وہ تم پہ چڑھ دوڑے یا تم سے وہ لڑائی کریں تو پہلے تو فرمایا فَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ پہلی تلقین کیا ہے؟ صبر کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو، صبر کرو۔ دوسرا اللہ سے عافیت کیا ہوتی ہے؟ بھی لگ رہے ہو کہتے ہیں عافیت سے آپ پہنچ گئے، ایک ہوتی ہے خیریت، ایک ہوتی ہے عافیت، ٹھیک ہے جی؟ تو اردو میں دونوں مستعمل ہیں، لیکن چلے حدیث پاک کے توسل سے آپ کا یہ بھی جو ہے عقدہ کھول دوں۔ ایک آرام ہوتا ہے جسم کا، ایک آرام ہوتا ہے روح کا، ایک ہوتا ہے ظاہر کا آرام، ایک ہوتا ہے باطن کا آرام، ٹھیک ہو گیا؟ عافیت اس آرام کو اور خیریت کو کہتے ہیں جو ظاہر کی بھی خیریت ہو، باطن کی بھی خیریت ہو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی خیریت طلب کرو، چاہے اس خیریت کا تعلق تمہارے ظاہر سے ہو یا تمہارے باطن سے ہو، تمہارے جسم سے ہو یا تمہاری روح سے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے تم نے جب دشمن چڑھ دوڑے تم پر، اب جیسے یہ دیکھیں نا، حال ہی میں مودی نے یہ پہلگام کے واقعے کو جو ہے مفروضہ بنا کر، بہانہ بنا کر چڑھائی کی ہمارے ملک پاکستان پہ، اس کو بہانا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو وہ انڈین معاملہ ہوا پہلگام کا، اس کی کیا کرتے ہیں؟ مذمت، کیونکہ اسلام جو ہے نا یہ لوگوں نے مشہور کر دیا، دنیا والوں نے، کہ اسلام جو ہے یہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ حالانکہ جو دہشت گرد کر رہے ہیں وہ امام الانبیاء کی تعلیم نہیں، وہ امام الانبیاء کی تعلیم نہیں۔ آپ تو فرماتے ہیں ولا تتمنوا، اور لڑنا تے بعد نکالے، تسی لڑن دی تمنا نہیں کرنی۔ اذا لقیتم، اگر او کرن تو پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تحت ظلال السیوف، پھر یاد رکھو جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہی ہے۔
हाँ, गल को समझ आई है। सब्र भी करना है, अफियत भी मंगनी है, प्यार भी नहीं करनी। अगर कोई प्यार करे फिर याद रखो जो जन्नत चाहिए है तो दरख्तां दे साए थले नहीं, तलवारां दे साए थले है। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? तो हम उसकी मजम्मत करते हैं जो मामला हुआ। होना ये चाहिए था, जब एक मुल्क में मामला होता है तो दो मुल्क के माबैन मामला होता है तो तीसरे मुल्क को सालिस बनाते हैं। वो तहकीकात करे, रिसर्च करे कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट्स द रियलिटी, हकीकत क्या है, पस मंजर क्या है, इसमें क्या है। होना तो ये चाहिए था, लेकिन उनकी बदनीयती उसको उन्होंने क्या बनाया, बहाना बनाया। और यलगार की बात आपको समझ में आ रही है? और वो क्या बनाया, निशाना किसको, एक जगह मस्जिद को बनाया, एक जगह मदरसे को बनाया। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? मसलन तो हटके जरा गल सुननी मेरी। एक जगह मस्जिद को बनाया, एक जगह मदरसा। इससे और कुछ आपको पता चले ना चले, इन्ना को पता चल जाना चाहिए कि दुश्मन को जो तकलीफ देंदियां ने ना शैमा, वो या तो मदरसा है तो या मस्जिद है। इतनी बात तो अज़हर मेरे शम्स है कि उनको या तो मदरसा तकलीफ देता है और या मस्जिद। जो तुसी मदरसिया को भी प्यारा देना है तो मस्जिदों को भी प्यारा देना है। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? मस्जिद अल्लाह अल्लाह होती है तो मदरसिया के विच वो पोत तैयार होती है जिहड़ी अल्लाह अल्लाह करवाती है। अल्लाह अल्लाह करना होर शै वे, अल्लाह अल्लाह करवाना होर शै वे। तो जो है आपकी नहीं है बात समझ आ रही है आपको? अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। ओ देखो ना, इस्लाम को ना दो शैवां ने बड़ी मजेदार किस्म दियां कि एक तलवार ते एक इल्म। समझो, लेकिन इस जुमले की भी साथ में तरदीद करूंगा कि इस्लाम तलवार से फैला, ये भी दुश्मनों की साजिश है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, मोहम्मद अरबी के प्यार से फैला है। असी हथ च तलवार फानी है, दिल च नबी का प्यार ते तलवार का वार भी काबिल कबूल है। जिन्हें हथ में तलवार है, दिल में मोहम्मद अरबी का प्यार है। समझ आ रही है कि नहीं? उस तलवार के साए थले जन्नत है। जिहड़ी तलवार फड़ के की है दिल में मोहम्मद अरबी का की है, बोलो की है। तो फरमाया कि भाई प्यार नहीं करनी, तमन्ना नहीं करनी। गल समझ आ रही तुहानू? तो जे चढ़ाई कर दे तो फिर की है, फिर तलवार फड़ लेनी है, चढ़ाई करनी। पता चला कि हक दिफा हमें इस्लाम ने दिया कि फिर उनका डिफेंस हमने जो है वो करना है, डिफेंस करना। फिर अगला ने फरमाया कि सुलह करे दुश्मन तो फौरन सुलह करो। और क्या करे भाई, हमारा दीन है इस्लाम। इस्लाम कहते हैं सलामती को, अकीदा हमारा ईमान, ईमान कहते हैं अमन को। एक पासे सलामती है, दूसरे पासे अमन है, और शांति की दाना है। कुछ बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? यार सुलह करना फौरन, क्योंकि इस्लाम का ये मकसद, एम, एम्बिशन नहीं है मुल्कों को फतह करना या कब्जा करना है। कि जेंज रखना गल, मुल्कों को फतह करना ये इस्लाम का एम नहीं, कब्जा करना इस्लाम का एम नहीं है। उन्हें कह कि लड़ो जे लड़ते ने तो फिर लड़ो, तो जे नबी का कलमा पढ़ ले तो सुलह करो। हमारा मकसद ही है सबको नबी का दीवाना बनाना। दीवानों का मकसद है हर दीवाने को नबी का दीवाना बनाना। सिर्फ दीवाना नहीं बनाना, किधर दीवाना बनाना? नबी का दीवाना। बात आपको समझ में आ रही? अगर सुलह करें, मैं हदीस बात पढ़ रहा हूं, अपने अंदाज में आपको पेश कर रहा हूं उसका मफहूम। क्या जी? सुलह करें तो की कर लो जी, फौरन। और जंग के उसूल भी बताए इमामुल अंबिया ने, नबियों के नबी ने। किसी नबी ने जंग का न तरीके बताए, न असूल बताए, न जवाबत बताए, न कवाइद बताए तो उसने बताए जिसने क़यामत तक उम्मत को एक एक बात बताई। असूल बताए, दीन बताए, इसके जवाबत बताए, किसके? जंग के इमामुल। ते मुनकर ते गैर मुस्लिम की क्या करे? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। कि लव च ते जंग च सब जायज है, गलत है। आमना दे नाल ने फरमाया जंग हो जाए तो भावें मद्दे मुकाबल दुश्मन है,
बात आपको समझ में आ रही? फरमाया उनके बच्चों को कुछ नहीं कहना। वाह वाह, सुभान अल्लाह होनी चाहिए। आज बच्चे सब के सांझे होते हैं, सुभान अल्लाह कह दो। फरमाया उन्होंने बुढ़ियों ने कुछ नहीं कहना। पता लगा बड़ी तकरीम है, बाबा भावे मुसलमान हो गए भावे काफर हो गए, बाबा बाबा है क्या, बाबे ने कुछ नहीं कहना। फर जेल में की आता है, बाबे तो शाह ही कोई नहीं। आमना तो लाल कहना काफर ना बाबा बड़ी शाह। जब बाबे शाह कोई नहीं तो काफर का तो लम्बा पाना चाहिए बाबा। चलो अपने बाबे तो साड़ी जड़िए, साड़ी मजबूरी है, साडे वड्डे ने, वो साडे वड्डे नहीं, फरमाया साडे तुहाडे नहीं देखना, बस वेखना वड्डे है लेकिन नहीं। जंग च दुश्मन के बाबे ने भी कुछ नहीं कहना। पूछो इन्होंने तो की मसले के मजहब जो अपने बाबे तुनी जा रहे हैं, पूछो ना क्या काफर के बाबे, लड़ाई होगी जंग हो रही, बाबे ने कुछ नहीं कहना। नहीं बोलते तुसी हैं, क्या बात है इस्लाम की है, नहीं समझ आ रही तुहानू। मौला अली लेट हो गए, मौला अली लेट हो गए, मौला अली लेट हो गए नमाज़े फजर है जी, रुकू सरकार ने लम्मा फरमा दिता, तवज्जो है तुहाडी, रुकू जाके शामिल होए ते बाद जो पूछा बंदियां ने कि सरकार रुकू बड़ा लम्मा फरमा दिता है, क्या जिबरील ने कमर दे ना हथ आके रखता सी, अरे वो क्यों रखे है? फरमाया अली को पूछो। फरमाया अली को पूछो, अली लेट क्यों हुए वजह की? फरमाया मैं सूबा पढ़ना वा घर, जब निकलिया जमात ने मस्जिद अगे एक बाबा जा रहा सी, तो बाबा भी यहूदी सी। फरमाया मैं क्या बाबे को क्रॉस नहीं करना, बेअदबी ना हो जाए, और नबी का कलमा पढ़न वाले हो ते अली अली करन वाले हो, जे नबी ने पूछा उन्होंने क्या बाबे को कुछ नहीं कहना, जे अली ने पूछा तो क्या बाबे तो अगे नहीं लंघना। बाबा यहूदी है अगे नहीं लंघे, क्यों तां लेट हो गई, मैं क्या क्रॉस करके ना होवे, फिर वो उन्हें मसीद का बूहा क्रॉस किया तो मैं भज के आकर कुछ शामिल हो गया। अली दा बाबे दा एहतराम करना रब नू एडा पसंद आया। बाबा यहूदी सी जिदा क्या ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूदियां नू ते ईसाइयां नू अपना बेली नहीं बनाना, रब दा कुरान है जिन्हें क्या ना यहूदियां नू बेली नहीं बनाना, उसे रब ने कलिया जबरील नू सिदरा छड़ अली बाबे दा इकराम क्या करदा है, तज़ीम क्या करदा है, भावें बाबा सानू कबूल नहीं लेकिन तज़ीम तो कबूल है ना। पुश्ते मुबारक के हथ रखे आप लेट करो, गल नहीं समझ आ रही तुहानू, बिल्कुल नहीं समझ आउंदी। ते क्या भावें बाबा काफर है उन्होंने कत्ल नहीं करना, उनकी औरतों को कत्ल नहीं करना, फसलों को तबाह नहीं करना, जानवरों को कत्ल नहीं करना, सरकार रसूल का असर ने जंग दे कि औरतों को कुछ नहीं कहना, काफरा दिया तो हुण तुसीं अपना एहतसाब आप ही करो। गल को समझ आ रही? अल्लाह अकबर कबीरा, बात दूर निकल जाएगी। फिर फरमाया कि दरख्तों को नहीं काटना, तो जो है किधर की एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, कि एवरीथिंग कोई नहीं चेक करो जरा, अगले जवाब देते ने कायदे देते ने। अच्छा एक होता ना कि बंदा आप किसी को कुछ कहता है फिर बंदा बात काट को छड़ देता, चलो अगे मैं ज्यादा कर रहा मजीद ज्यादा ना करा। उन्होंने कितनी ज्यादा की जिन्हें तुहाडे ते चढ़ाई कर दी है, तो हुण तुहानू कितना गुस्सा होना, असीं तो आराम नाल बैठे सा, आके सानू छेड़िया, ये भी काम खत्म हो गया कि अब्बल तो असीं किसी को छेड़ते नहीं, जिहड़ा सानू छेड़े वो छड्डदे नहीं, ये भी गल गलत है। नहीं समझ आ रही तुहानू? भाई मैं हदीस पाक दा सहारा लेके अर्ज पिया करना ना, है जी, मैं हदीस पाक दा सहारा लेके अर्ज पिया करना ना, ये छड्डदे नहीं। फिर मैं नहीं छड्डो, बुढ़ियां भी छड्डो, औरतों भी छड्डो, बच्चों भी छड्डो, जानवरों भी छड्डो, फसलों भी छड्डो, दरख्त भी छड्डो, जेड़ा तुहाडे सामने आवे तुहाडे नाल लड़े ओनू ना छड्डो, जेड़ा सामने आके खलो दे ओनू, गल को समझ आ रही तुहानू कि कोई नहीं आ रही, ओनू नहीं छड्डना।
हिरस सोच के। अब मैंने कई लोगों को देखा ये कहते हुए भी सुना कि कह रहे हैं जी देखो जनाब इन्होंने तो त्यारे डेग छे हैं जी, जो उन्होंने साड़ियां बादियां चाह के हमला किया। तकरीबन 26 के करीब कैजुअलिटीज हुई हैं मेरी खबर के मुताबिक। तुसी ज्यादा मोतबर जराए नाल तल्लकात ने ताड़े मेरे 26 जेड़े शहादतां होईयां ने, ठीक है। वो कहते जी इन्हें बंदे मारे, तुसी भी बंदे मारो। सुना मैंने, शायद आप सुनते रहे किसी की, तो इनके मारे जाए जी बादियां च मारे ना, बादी मारी जाओ। लेकिन हदीस पाक की कह रही है, बात आपको समझ आ रही है? अच्छा फिर सुने, अभी हदीस पाक का हिस्सा भी है, सुने आगे जरा, फिर मैं आपको तकाबली जायजा पेश करता हूँ। फिर सरकार ने फरमाया ये असूल अभी आ रहे हैं, असूल आप समझ रहे हैं ना क्या है। आगे फरमाया जा रहा है कि इनके मंदिर ना गिराओ, कलीसा ना गिराओ, गुरुद्वारे नहीं गिराने, मंदिर में जो पुजारी है उस पर हाथ नहीं उठाना, कलीसा में जो पादरी है उस पर हाथ नहीं उठाना, गुरुद्वारे में जो ज्ञानी है उस पर हाथ नहीं उठाना। तो जो है तो कोई नहीं है, लेकिन वो कहा जा रहा है जी इन्हें साड़ियां मसीतां ढाइयां ने, तुम इन्हें मंदिर ढाओ। आ रही है बात, हदीस पाक कह रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक पढ़ रहे हैं, बात आपको समझ में आ रही है। तो इबादत खाना किसी का भी है, उसका इस्लाम क्या देता है, तहफ्फुज़ देता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। उन्होंने भले इंसानियत छोड़ दी, हमने आमना के लाल हुसैन के नाना का दामन है नहीं छोड़ना, क्यों नहीं करना। हाँ वो क्या है, उन्होंने छुड़ियां साड़ो, फौजी के सामने आते रहे पाड़ो लम्मा, तो जो है तो कोई नहीं है। तो लेकिन है नहीं कि मंदिर, क्योंकि हदीस पाक है, हकीकी मोमिन वो ही है जो रब के कुरान को भी माने, मोहम्मद अरबी के फरमान को भी माने। ये बात आपने समझ में रखनी है बात। तो ये हमें असूल दिए, जवाबत दिए, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो आमना के लाल ने हमें अता फरमाए। कुछ बात आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए ना, ये जो है, और वैसे भी तुझे परेशान नहीं होना। देखिए इमामुल अंबिया ने फरमाया 2 जमातें जन्नत में जाएंगी। कितनी जी? 2। फरमाया एक वो जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी, एक वो जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी, दूसरी वो जो ईसा रूहुल्लाह के साथ होगी। और बात समझ आ रही है कि नहीं? जन्नत जानी है, गल समझ आ रही है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया ने फरमाया वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वतुल हिंद, कि इमामुल अंबिया ने हमसे गज़वा हिंद का वादा फरमाया। तो कहते हैं अगर मैंने मौका पा लिया ना गज़वा हिंद का, मैंने मौका पा लिया, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया मैंने मौका पा लिया ना तो मैं जान भी कुर्बान करूंगा ना माल भी कुर्बान करूंगा, मैं जान भी कुर्बान करूंगा, मैं माल भी। और अगर मैं शहीद हो गया तो खुद को अफज़ल शहादा कहूंगा, समझूंगा, और अगर मैं वापस लौट के आ गया तो खुद को जहन्नुम से महफूज समझूंगा। गल को तो समझ आती भी कि कोई नहीं आती भी है। तो मैं तो कहता हूं कि ये इन्होंने शरारत जी की है, जा रही है की है, तो मैनू तो इंज लगता जिवें गज़वा हिंद की इब्तदा है, तो सानू थैंकफुल होना चाहिए मोदी का कि वो सानू तैयार कर रहे गज़वा हिंद वास्ते। सईद साहब आप आगे तशरीफ ले आए, आ जाए तुम लंगर पेश किया तो मेरे नाल बह जाना चाहिए, ऊपर बह के जाके देखो ना, तो ऊपर वो बैठे ने जिन्हों उन्होंने को बहाना है ना, असं दूर बैठे शाहरों को पहुंच के लंगर नहीं लिया सकते, तुम लंगर दे के पीछे दौड़ गए, माशाल्लाह क्या बात है। ए हौसला ते हिम्मत इस तरह आगे आगे तशरीफ लाए। वाला साहब किबला के जेडे मुरीद ने असं उन्होंने पीरा इज्जत करने अपना अपना हिसाब है, तो जो है तो कोई नहीं है। भी टॉमिक एनर्जी से गल भी हो कर रहे हैं, तो रिटायर भी टॉमिक एनर्जी तो इन्हें सही साहब मुनारिया से तशरीफ लाए। अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए और इनके पीरो मुर्शिद का फैजान जो है वो मजीद जारी और सारी फरमाए। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था जी कि भाई ये उधर थैंकफुल होना चाहिए। अच्छा एक बात आपने ज़हन में रखनी है, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं, ये भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, समझो। तो उसके आगे तक तकरीर ठीक सी कि शाह साहब जो ना हुण लगता नींदर आ गई है। सब बच्चे को पता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ये लड़ाई है, रवायती हरीफ है सब। और भाई पाकिस्तान तो हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं, एक ही तो है साहब, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं बाबा जी। आपका कल्चर बहुत रिजेंबल करता है, वो
جس کو آپ اردو کہتے ہیں وہ اس کو ہندی کہتے ہیں, جس کو وہ ہندی کہتے ہیں اس کو آپ اردو کہتے ہیں. باہر کے ممالک میں جدوں گیا میں تو سارے انڈین پاکستانیوں کو رل کے کھاندے پیندے دیکھا ہے. وہ پاکستانی تے ہندوستانیوں کا رولا نہیں, یہ جڑے مودی صاحب نے نا انہاں دی خناسیت ہے, انہاں دی ذہن دا خلل تے خرابی ہے. یہ جڑا نا الیکشن جو آنے والا ہے تمہیں پتہ نہیں لگتا, وہ اپنے ووٹ سیدھے کرنا سے دیکھو میں اینٹی مسلم ہوں, دیکھو میں نے اٹیک کیا وہ کیا, وہ اندر کی گلا بھی سمجھا کرو. گھر کو سمجھ آ رہی ہے, وہ دماغ کی خرابی ہے کہ جب مسلمان اب دیکھیں نا انڈیا میں بھی سکھ ہیں, ہندو ہیں, مسلمس بھی ہیں, جن سارے سارے لوگ لا کے تمہیں پتا اتنے سارے بوٹے نے اس کا پتا وہ باڈی پہ مارو تو تمہیں نہیں پتا کہ کہڑا پہ ہے. سمجھو ہے تھوڑی کوئی نہیں, وہ ان کی پاپولیشن اس اعتبار سے کوانٹٹی ہم سے زیادہ مسلمانوں کی سارے رل کے, ٹھیک ہے نا, لیکن منورٹی اس لیے کہ مجھے بہتے نے, لیکن وہ تھوڑے نہیں, وہ ساڑھے نال بھی بہتے نے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب ادھر بھی ہندو ہیں, سکھ ہیں, مسلمس بھی ہیں, لیکن میجورٹی ہیں. تو گل ایک جی ہے, لیکن رولا بچ کی ہے مودی کا. توجہ ہے تھوڑی کرنا, تو میں پھر بھی ہے نا تھینک فل ہاں. کس وجہ بولو تیاری ہو رہی ہے, ریہرسل ہو رہی ہے, میں تو کوئی پریشانی نہیں, رات 2 بجے پتا لگا تھوڑی پریشانی کا مجھے نہیں پتا. گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی ہے؟ پھر میرے کو پریشانی کی تھوڑی, دیکھو میں تمہیں دسنا, ہر بندہ اتنے جنت کرتا نا, نماز پڑھتے جنت, جمعہ تاں ہی پڑھے جنت لبنی نہ لبنی ہوتی تو تھی اوور ٹائم لانا سی. ہاں پکی گل ہے, نماز پڑھنے جنت سیدھی گل. میں تو ایسا تو شاید تھی متقی آدمی ہو, میں تو ایسا نہیں کرنا, ہمیں کرنا چاہیے نہیں چاہیے, میں ایسے نہیں کرنا. ہاں تھی تو متقی آدمی ہو, ویسے ہی آئے ہو اللہ کی رضا کی خاطر, ٹھیک ہے, جنت مل جائے, نماز جنت, یاسر سہیلی آ جائے جمعہ پڑھن کی شاید دوسری مسیح جنت دیر نہ لبے, جامع مسجد سید آمنہ چھیتی لگ جائے گی, وہ بھی آ گیا آج ماشاءاللہ, نقیب محفل ہے بڑا زبردست. اچھا تو حج کرتے ہیں جنت مل جائے, اتوں یہ سی شارٹ کٹ ہاں کی جی, فٹافٹ جڑی شاہ لبے کی جی, کمائی ہوئے شارٹ کٹ, پڑھائی ہوئے شارٹ کٹ, جانے نہیں وہ سال کون کون سا آئے گا شارٹ کٹ, شارٹ کوشچن کر لے, لانگ چھڑ دے شارٹ کٹ, ٹائم تھوڑا لگے, محنت تھوڑی لگے, نمبر چوکھے لبن, پیسے بہت لبن, وہ ہے نا شارٹ کٹ کا دور. تو میں کہ امام الانبیاء دی زبان چ شارٹ کٹ نہ سنا دے تانوں. فرمایا الجہاد مختصر طریق الجنہ, جہاد جنت میں جانے کا شارٹ کٹ رستہ ہے. جہاد جنت جان دا, اور تو بڑے خوش ہو رہے ہیں جناب, میں نے تو 26 بندے مارے گئے, یہ مارے گیا, فلانے مارے گئے, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, خوش ہو رہے ہیں. ایڈے وہ خوش نہیں ہو رہے ہونے جڈے ساڈے وہ گھر خوش ہوتے ہیں جنہوں کے گھر شہادت ہوئی ہوں نے. تمہیں پتہ ہی نہیں اس چیز کا, جس کے گھر شہادت ہے اس جو شہادت سمجھتا ہے. حضرت معاذہ عدویہ رحمت اللہ علیہ کا نا, وہ ان کے شوہر بھی شہید ہو گئے, 2 بیٹے بھی شہید ہو گئے, ان کو لڑکیاں بڑھیاں آ گئی کہ انہوں نے کہا جی کوئی جے تو مجھے مبارکباد دینا آئی جے, تو پھر تو بسم اللہ, تو جی سوگ منا آئی جے نا ایک تو فوراً واپس چلے جاؤ. میں سوگ کیوں مناوا, میرے گھر ایک شہادت نہیں 3 شہید موجود نے. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ انہوں نے دل کی شہادت ہوئی ہے تو بلا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات, جو اللہ کی راہ قتل کر دیا جائے اسے مردہ مت کہو. یہ سوگ منانا تو نکل بھی کرو, میں کیوں سوگ مناوا, 3 شہید اللہ پاک نے عطا فرمائے. اے کرانا اتنے تو خوشی ہوتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, توجہ ہے نہیں تاری کوئی توجہ نہیں ہے. چلو حضرت خالد بن ولید تو پہلے تمہیں ایک گل سمجھا دیا تھوڑی جی. یہ تھی کدی یہ سوچا کہ بھئی یہ پاکستان ایڈا نارمل کیوں رہتا ہے, ایزی لینا ہر شہر, حالانکہ کئی شہروں ایڈا ایزی نہیں لینا چاہیے. وہ وجہ کی طاقت ہے تو کول, اصل طاقت کی فوج دی تو پاکستان کی پتا تمہیں. تھی کہو گے جی یہ فوج کے پاس وہ ایٹم بم ہے, تو کہ ہندوستان کو ایٹم بم نہیں. گل سمجھ آ رہی؟ جی انہوں کو ٹینک نہیں تو انہوں کو ٹینک نہیں دسو, جی انہوں کو فوج ہے تو انہوں کو ساڈے تو بہت ہی فوج ہے. لیکن اصل طاقت کہڑی
مرتبہ شہادت ہے انہوں کو کوئی نہیں. پچھلی باری جھڑپ ہوئی تو میں انہوں نے چینل تے ایک مبصر کا تبصرہ پہ پڑھا, انہوں نے کہتے بھئی یہ ساڈے بھارت والے ان پہ جنگ ان کے ساتھ کرنے لگے, بھلا ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ کہتے نہیں انہوں نے لڑیں گے کہ جڑے کہیں گے کہ ساری زندگی موت تو بعد شروع ہو گئی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ انہی کے لوگوں کی بات ہے, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے, بات ان کی. انہوں نے تو مزہ کہہ رہے ہیں انہوں نے لڑیں گے جڑے موت تو بعد. سمجھ پہ نا کہ کہنے ساری زندگی شروع ہونی ہے, کہ انہوں نے تو موت تو پہلے موت پڑی ہوتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, وہ جنگ ہو رہی ہے, برسر پیکار ہے, تو مد مقابل کفار ہیں. وہ کفار دا سردار جہاں نا اپنے سپاہ سالار نو پوچھتا ہے, کفار دا سردار اپنے سپاہ سالار چیف آف آرمی سٹاف نو پوچھتا ہے, انہوں کہتا ہے اسی تعداد چ زیادہ اے تعداد چ تھوڑے نے تے مسلمان پھر بھی ساڈے تے چڑھائی کری جا رہے ہیں, پھر بھی غالب نے. تے یہ وجہ کی ہے؟ انہوں نے کہا وجہ سادی سے ہی ہے, وجہ ہے کہ انہوں دا بندہ جہاں نا وہ ہر بندے دی کوشش ہے پہلے میں مرا پھر دوجا مرے. ساڈے ٹبر جو ہر ایک دی کوشش ہے پہلے او مرے پھر میں مرا. سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی تمہوں؟ سیف من سیوف اللہ نے کہا خالد بن ولید بس سپاہ سالار ہے بندے چوکے اسی او تھوڑے تے پھر غالب وہ چڑھائی انہاں کیتی ہے تو سپاہ سالار کی ہونا. وہ کہتا بھائی روڑا ہے, چھوٹا جہاں روڑا ہے, اصل یہی روڑا ہے. انہوں کا جڑا بندہ ہے وہ آتا پہلے میں مرا تے پھر دوجے دی واری, تو ساڈے وچ کی آنے پہلے دوجا پھر ساڈی واری. تے بھائی یہ جذبہ جڑا ہے نا یہ ایٹم بمب تے لوگوں کو ہو سکتا ہے, اے جذبہ کسی کو نہیں ہو سکتا. ہوئے گا تے آمنہ دے نال دے دیوانے کو بھی ہوئے گا. اس جذبے کو سکرچ کیسے دیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا. اور ایک اور مجھے پازیٹیو اس میں یہ ایک جو ہے نا وہ لہر نظر آئی ہے کہ دیکھیں کہ ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ امن شانتی عطا فرمائے کہ یہ دیکھیں نا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشیدگی چل رہی اور افواج کے درمیان مختلف لوگوں کی اوپینین اور آراء ہیں, لیکن اس دن تو بعد میں اگلے دن ذرا درجہ حرارت ذرا میں ٹھنڈا دیکھا ہے کہ بھئی تھوڑی جی ٹھنڈک ہوئی ہے, چلو ایسے بہانے ہی صحیح. لیکن یہ ہے کہ جب یہ وقت آ جائے نا کہ اپنے اختلافات سائڈ تے رکھی دے نے, دشمن جدو آ جائے نا گھر جن مرضی لڑائی ہوئے انہوں یہ نہیں کہی گا تو ٹھہر جا پہلے میں گھر کی لڑائی مکا لا پھر تیرے نال دو ہاتھ کریں گے. نہیں, گھر دے لگی تو ٹھہر جاؤ اپنا اتنے ہی کل پھر شروع ہو جائیں گے. یہ جڑا ہے یہ جانے نہ پائے. کم از کم ایس حالات دے میری ایک تمہیں ایک ایڈوائز ایک مشورہ پہنچ جاتا کسی نہ کسی طریقے نہ کیتے کہ آپس میں پیار محبت کرو. جہاں گلی ڈنڈا کھیلنا جو بعد پھر کھیلنا اجے یہ تو ٹھپ کے رکھو نا ذرا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں اسلام کا بور بالا فرمائے, دشمن کا منہ کالا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.